وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان جاری بحران کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا، وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ دیکھیں، وزیراعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر جو اہم پیش رفت ہے ان کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ ایک تو شہباز شریف نے پاکستان میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے بابانی اور نتیجہ خیز مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پاکستان جامع حل کے لیے مذاکرات کی سہولت کاری کو اعزاز سمجھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی پیشکش جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات جو ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کی ہے۔ اور وزیراعظم نے جو ادارے ہیں اب جنہوں نے انتظامات کرنے ہیں ان کو یہ ہدایت بھی کر دی ہے کہ اگر اس میں مذاکرات کے حوالے سے اب دونوں جانب سے جب فریقین پاکستان آئیں گے تو ان کے انتظامات جو ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ اور وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایکس کے اوپر یہ بیان دیا گیا ہے جس میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ جی تو یاسر، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں وزیراعظم نے ایکس پر یہ پیغام دیا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو اس میں ٹیگ بھی کیا ہوا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ حکام کی ملاقات بھی ہوگی کہیں؟ دیکھیں، پاکستان ہی بھارتی محاذ پر یہ کوششیں جاری تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ان کو ایک ٹیبل پر لایا جائے، ان کے مذاکرات کروائے جائیں، اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی سرزمین کو جو ہے وہ اب استعمال کیا جائے گا۔ دونوں جانب سے وفود جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے، پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، اور پاکستان میں آج صبح ہم نے دیکھا کہ ایک اہم ملاقات جو ہے وزیراعظم شہباز شریف کی عسکری قیادت سے ہوئی۔ اس ملاقات میں جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں، جو پاکستان کے اندر مذاکرات کروائے جانے تھے، اس حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر بعد وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کر رہے ہیں، جو کہ ملاقات ایوان صدر میں ہوگی، اور اس ملاقات کے اندر بھی جو آج اہم فیصلے کیے گئے ہیں عسکری قیادت کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے حوالے سے صدر مملکت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اور اس حوالے سے تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا کہ پاکستان جو ہے یہ اب میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ ہے اس میں وقتی طور پر جو ہے وہ نہ صرف اس میں کمی آئے گی بلکہ جو ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جو دونوں ممالک کے درمیان جس طرح سے دونوں جانب سے جنگ کے ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں جس طرح سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سفارتی محاذ پر اگر دیکھا جائے جس طرح وزیر خارجہ جو ہے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، انہوں نے جس طرح سے کوششیں کی، وزیر اعظم شہباز شریف عید کے دنوں میں جس طرح تمام ممالک کے سربراہان سے رابطے میں رہے، اور اس چیز کی کوشش کی گئی کہ اب یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے، دونوں کو ایک ٹیبل کے اوپر لانا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں آئے گا، اور جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے، اور جو مذاکرات ہیں ایرانی وزیر خارجہ بھی یہاں پر پہنچیں گے۔ یقیناً بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یاسر ملک، آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ راشد صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یقیناً ایک بہت ہی مثبت پیغام جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور عباس عراقچی کو ٹیگ بھی کیا گیا ہے، اور یہ امید ظاہر کی گئی ہے اور کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف پاکستان آئیں گے۔ یقیناً پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ سرٹنلی جی، یہ بڑی پازیٹیو پیش رفت ہے اگر یہ میٹیریلائز ہو جائے۔ جے ڈی وینس صاحب، سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر، ان کی مصالحتی یہ ٹیم اس کی کافی اسٹرینتھ ہے کیونکہ ان کو کانفیڈنس حاصل ہے ٹرمپ صاحب کا، اور اگر ایرانی اس پہ آمادہ ہو جاتے ہیں اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر پاتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک مصالحتی کردار ہوگا، بہت بڑا ہماری کنٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کی حیثیت سے ابھر رہا ہے اس خطے میں، اور اس کی پہلے بھی مصالحاتی کوششیں جو تھیں وہ بڑی بارآور ثابت ہوئیں۔
सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान इस पूरे क्राइसिस में एक सिफारती पुल का किरदार किया है पाकिस्तान ने, और दोनों ममालिक को ये बावर करवाया है कि डिसयूनिटी जो है वो इस्लामी ममालिक में इस क्राइसिस सिचुएशन में किसी की फेवर में नहीं है। और चूँकि अमेरिका के साथ हमारी जो एक डायरेक्ट लिंक है, फील्ड मार्शल साहब की ट्रम्प से बात हुई है मंडे को, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, और अगर वो हमारी बात दरख्वे इतना समझता है तो इसका मतलब है कि उसको ट्रस्ट है पाकिस्तान की एबिलिटी में एज अ ऑनेस्ट आर्बिटर, क्योंकि पाकिस्तान का इस पे ओनली मुफाद ये है कि ये खित्ते में ये जो सिक्योरिटी की सिचुएशन ये तो राशिद साहब यकीनन ये तो एक बहुत ही आम पेशरफ्त होगी और पाकिस्तान यकीनन बहुत मस्बत किरदार अदा करेगा जो खित्ते की सूरत हाल हुई हुई है इस वक्त। क्या लगता है आपको कि जब इस तरह की सिचुएशन थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि 24 घंटे में आपने हरमुज़ खुलवा दें नहीं तो बहुत बुरा होगा, और उसी के दौरान ही एकदम से आया कि 5 दिन का वक्फा, हम अब अमरीकी जो पावर प्लांट्स हैं ईरानी उन पर हमला नहीं करेंगे। क्या ऐसा बीच में चला जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से सूरत हाल यकसर बदल गई? प्रेशर है जो हमारी उसकी अमेरिका की हलीफ इकॉनमीज हैं उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है। आपने हुर्मुज़ बंद होने से एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही है, अमेरिका के अंदर वो जो एनर्जी की प्राइस में इजाफा हो गया और $4 पर गैलन तक कीमतें जा पहुंची। आगे मिड टर्म इलेक्शन है तो लिमिट्स ऑफ जो पावर है वो उसका इदराक हो रहा है ट्रम्प साहब को भी, और इस वजह से उन्होंने इस ऑप्शन को मेरे ख्याल है देखने की तरफ इस वक्त रुख किया है। तो पॉजिटिव पेश रफ्त है जी अगर इस तरफ वो आए, क्योंकि हमारा तो मंशा यही है कि ये फौरन सीज फायर हो, उसके बाद डी एस्केलेशन हो और खातिर खा कोई निगोशिएटेड हल इसका निकले ताकि देर पा अमन हो। ये ना हो कि हर 6 महीने साल बाद एक जंग जैसी सिचुएशन हो। तो अगर हम उसमें कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं जो इस वक्त लगता है कि हम बड़ा मौसर अदा कर रहे हैं, तो हमारे लिए खुद हमारे जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के लिए, हमारे अपने खित्ते की सलामती के लिए बहुत ये पॉजिटिव पेश रफ्त होगी। सही। राशिद वली साहब, थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर नज़र डालें तो जब ये वॉर शुरू हुई है उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे और ऐसे मुल्क मुज़ाकरात करवा रहे थे, मुज़ाकरात दरमियान में उनका रोल था जो पहले भी ऐसे तमाम जो रोल प्ले करते रहे हैं। आप समझते हैं ऐसी सिचुएशन में ये एक आसान काम होगा पाकिस्तान के लिए? नहीं, आसान तो किसी सूरत नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है, नुकसान बहुत हो गया ईरान का, अमरीकी बहुत उसमें इन्वॉल्व हैं, इजराइल का एक रोल है एज अ स्पॉइलर, वो रोल अभी भी अदा कर सकता है और हमें वेरी होना पड़ेगा, मगर कोशिश जो है वो बाहर तो पहला स्टेप तो कोशिश होता है। और अगर ये फोरम पे ईरान इस वक्त आ जाता है, अपना कोई सफारतकार वहाँ भेज देते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ईरानी देखिए इस वक्त एक उन्होंने जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम एनर्जी पे अटैक नहीं करेंगे, मगर ईरान ने कहा है कि हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ उनमें अभी तक फ्रिक्शन है। अगर वो फ्रिक्शन अबूर हो जाती है, ईरान भी राजी हो जाता है और अमरीकी एक वक्त भी इधर आ जाता है, तो उससे बहुत एक आइस पिघलेगी और पॉजिटिव उसका आउटकम होने का चांसेस हैं, जिसपे सीज फायर जो पहला ऑब्जेक्टिव है और दूसरा ऑब्जेक्टिव उसके बाद निगोशिएटेड सेटलमेंट होगा। राशिद साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले जो मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी वो ओमान की जानिब से की गई थी और यकीनन उसमें भी मसरत पेशरफ्त आ रही थी। ये वाले मुज़ाकरात किस हद तक उससे डिफरेंट होंगे, क्योंकि उन मुज़ाकरात के दौरान ही जंग शुरू हो गई थी। अब ये मुज़ाकरात जो होंगे ये जंग को ख़त्म करने के लिए होंगे, तो थोड़ा सा कंपैरिजन दीजिएगा। जी हाँ, उसमें फ़र्क ये है ना कि ओमान एक फ्रीक बन गया क्योंकि वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं। ईरान ने ये डिक्लेयर किया है कि जहाँ भी अमरीकी अड्डे होंगे हम उस पर हमला करेंगे, तो ओमान को एज अ वो मीडिएटर इस वक्त वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ओमान जो कोशिश कर रहा था वो निगोशिएटेड सेटलमेंट की थी, उसके सालसी का किरदार अदा कर रहा था उस वक्त जबकि जंग नहीं छिड़ी थी, और वो जो 3 उनके डिमांड्स थी अमेरिका की और ईरानी, उसके ऊपर उनकी गुफ्तगू जारी थी, कुछ उस पर बातचीत तय हुई थी, कुछ पे वो डिफरेंसेस थे। और उसके बाद फौरन जो वियना में हुआ और जेनीवा और सेकंड फेज वियना में था, तो उस पे मामला तातुल का शिकार हो गया। अब ये यकसर एक मुख्तलिफ सिचुएशन है, जंग हो चुकी है, जंग एक बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और 3 हफ्ते से ज्यादा, और उसमें अगर इसको जंग को देना है तो पाकिस्तान चूंकि एक न्यूट्रल कंट्री तस्वर होता है जिसको ईरान एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई अमरीकी अड्डे नहीं है, ना यहाँ से कोई अमरीकी इसमें हमले के लिए हमारी सॉइल इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए ये मजर है हमारी इंपॉर्टेंस का ईरान की नज़र में। और ये बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि ओमान इस वक्त एक ईरानियों की नज़र में एक फ्रीक बन गया है और वो जो पहले निगोशिएशन हो रहा था वो तो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हैसियत इसमें न्यूट्रल है और चूंकि अब सारा गल्फ ही उसकी लपेट में है तो वो तो अब एक फरीक है। आप इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया।